तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ एसपी क्रिएशन आउ एक वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची मुझे आपण मानकर सौम्य। तो आज मु घर ठू ब्लॉग स्टार्ट कर नी तो मंदिर ठू ब्लॉग स्टार्ट कली आसी तारिणी मंदिर। तो आपण मैंने देखी पारे एपटे तारिणी मंदिर अच्छी तो सेपट्रे शिवंकर आउपट्रे गणेश मंदिर अच्छे। चलते पूरा टूर नवा मुझे बैक कैमरा करके देखा ये देखी पारे मैंने एपटे माँ मंदिर अच्छी ये हुंडी तो यहाँ यज्ञ कुंड माने जो यज्ञ फज्ञ हुए तो ये यज्ञ करने यहाँ माँ को मेन गेट यहाँ हूँ मेन गेट यहाँ हूँ शिवंकर टेम्पल। तो यहाँ हूँ आपणकर माने महादेव टेम्पल देखिपे एपटे यज्ञ प्रिपेरेशन चलती नना आमर बंधामती चल यज्ञ पूरा यहाँ माँ को मेन आस्थान जो प्रथमे माँ थिले ये माँ को मेन आस्थान जो माँ प्रथमे थिले देखो। तो गाइस एबे तो आम पूरा मंदिर देखीदे तो मंदिर देखला परे ये सार अच्छा आउ मंदिर बहुत सेवक भी अच्छा। तो माँ जिते बड़े आमर आसिले माने जिते ये आमर प्रतिष्ठा है तो फास्ट तो माँ माने बरगछ माने मूल रोते जो मंदिर भीतर को आसिले केमती कौन माँ आसिले केमती कौन है तो से विषय आम पचारिक बुझा ये सार अच्छा तो सार को पचारिक बुझा केमती कौन है चलो देखिए। तो सर एसपी क्रिएशन को आपण मानक स्वागत। तो सर मते एबे कहिए तो सर माँ को जो प्रतिष्ठा है माँ जो आसिले तो केमती कौन प्रतिष्ठा है माँ को केमती कौन जानिले आउ केमती आपण जानिले कि माँ आसुचंती केमती कौन है आपण टिके कहिए सर। 1992 मसीहा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि ये तिथि रे आमर गाँ को पानी जावाई आम जो मुख्य रास्ता जाइए मुख्य जो नाल अच्छी से नालाटा को बांधापी 3 जन लोक को दायित्व दि जाता किंतु से दिन एमती है राति जे से जेते बांधिले से बंध भांगिला जेते बांधिले से बंधटा भांगी जाऊला प्राय से 8-9 थर बांधिले बंध भांगी जाऊँगी कांदी पकईले एत को राति हम पाखापाखि 12टा खंड राति हम देखिले पानी सुखी जी नाली बंध भांगी जाइए गोटे भासी भासी आसूची से जो चकचक चकचक करुच्चा तो लाइट बाहर ये मैंने आश्चर्य अरे यहाँ गोटे कौन लाइट बाहर कौन गोटे आसूची पानी भासी भासी आसूँ तेणु एम कौन कले धरी पकड़ देखा गोटे विराट पत्थर गोटे मुंड आकृतिर गोटे विराट मुंड आकृतिर जोटा कि आपण मैंने देखिए आमर जो माँ जो मूर्ति तले जो अच्छी मूर्ति जोटा अच्छी सीटा पानी रे आंठे पानी भासी भासी आसूला ताको जो ये मैंने धरी पकड़े जो 3 जन रातिर थिले तांको मन भीतर पाठरे आसीगला माँ ताणी बोली से मैंने प्रथम संबोधन करते ये हूँ माँ तारिणी ए माँ तारिणी तू जो सतर माँ तारिणी हो ताहले आमर ये बंध आ भांगब ना से पथरटी को कष्टमष्ट टेकिले देखा पथर ओजन 80 क्विंटाल ओजन हम से पथरटी मुगुरी पूरा कला मुगुरी पथर गोटे मुंड आकृतिर एक्जाक्ट जमी गोटे मुंड गोटे मनीषर मुंड आकृतिर से गोटे बड़ मुंड आकृतिर से ताकू आनी कष्टमष्ट टेकिक बंध पर रखिले से जो भांगी जाइला बंध ताकू से माने बांधिले बांधिला पर बंध भांगिला ता परदिन डिक्लेयर हो गला जे माँ तारिणी भासी भासी आसुले आम रखीचु तापर बहुत लोक गैदरिंग है 100 लोक गैदरिंग है से जो पाखर जो बरगछ एवं जो बरगछ अच्छी ये विराटकाय बरगछ ओडिशार सबू बरगछ कटी रास्ता पट कूले गोटे गछ ये अच्छी ओडिशा इतिहास गोटे गछ ये अच्छी ताकू आनी से गछ मूले रखिले
এই ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଖବର ପାଇଲି। ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଆସିଲି, ଆସି କୁପାରୁ ପଥର ଆଣି ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବେଢ଼ା କରି ପୁରା ଆସ୍ଥାନ କରିକି ସେ ପଥରକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଯେ ମା ତାରିଣୀ। ଏଇଟା ହେଲା 1992 ମସିହା। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳୁ ଗୋଟେ ଝୁଣା, ଗୋଟେ ଧୂପର ବାସ୍ନା ବାହାରେ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଜଣେ ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଠି ବସିଥିବାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଆଉ ସେଇଠି ବସିଥିବ, ଆଉ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଧୂପ କର୍ପୂର, ଏ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା, ସେଇ ବାସ୍ନାଟା ସେଠି ସବୁବେଳେ ଆସେ। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା, ବେଢ଼ା ହେଲା, ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟା ବି ହେଲା ବରଗଛ ମୂଳେ, ଲୋକ ବି ଆସିଲେ, ପୂଜା କଲେ। ଇଏ 92 ମସିହା କଥା। ଏଇ 92 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦାସ, ସେ କାଲକାଟାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସିଏ ବି ସେ 92 ମସିହା ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ସିଏ ମୋର ଛାତ୍ର, ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଏ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ତୁ ତ କାଲକାଟା ଯାଉଛୁ, କେତେ ଦିନ ରହିବୁ? ନା ମୁଁ ମାସେ ରହିବି, ଚାଷବାସ ସାରିକି ଫେରିବି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମାସେଟା ଟିକେ ପୂଜା କର। ସେ ପୂଜା କଲା ମାସେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାସଟା ପୂଜା କଲା, ସେ ପୂଜା କଲା ପରେ ମାସ ପୁରିଗଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ କାଲକାଟା, ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି? ନା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତୋତେ ତ ମୁଁ କେତେ ପଇସା ଦେଇପାରୁନି, ତୋତେ ମାସରେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଆଉ ବସ୍ତ୍ରଟେ ଦେଉଛି, ଏଇଆ, ଆଉ ନହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଉଳ ପତ୍ର କ'ଣ ପନିପରିବା। କହିଲା, ମୁଁ ତ ତୋତେ ଦେଇପାରିବିନି, ତୋତେ ତୋ ପରିବାର। କହିଲା, ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ପାଉଛି। ମୋ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଉଛି ଗଛ ମୂଳେ। ଆଉ ମୁଁ କାଲକାଟାରେ କ'ଣ ଅଧିକା ପଇସା କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବି? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ତା ନିଜେ କହି କହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ କାଲକାଟା ଯିବି ନାହିଁ। ସେଇ ନେବାକୁ ସେଇଠି ସେ ପୂଜା କଲା। ଇଏ ହେଲା ସେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଟାଣିକି ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଲେ ବରଗଛ ମୂଳକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସେଇଠୁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା 2008 ମସିହା। ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ବାପା ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ କର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମା ଚାହୁଁନଥିଲେ ଜଣେ କିଏ ମନ୍ଦିରଟା କରୁ। ମା ଚାହୁଁନଥିଲେ। 2008 ମସିହାରେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିଧର ସେଠି ଜଣେ ଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ। ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏମିତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ଏଇ ଜମିଟା କାହାର ଏଠି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟିଏ କରିବା। ମୁଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟି ହେବ। ତାପରେ 2008 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲି, ଯେଉଁ ଇଟା, ଯେଉଁ ମାନେ ଚିପ୍ସ ମେଟାଲ, ସବୁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆଣିକି ପଠେଇଲେ। ଏଇଟା ବୋଧେ ମା ପଠଉଥିଲେ। ମୋର ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଆସେ ଦେଖେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ 1 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଆଣିଥିବେ, ଚିପ୍ସ ଆଣିଥିବେ, ଆମକୁ 1 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ କାହିଁକି ନା, ଆମର ଏଇଟା ଆମ ମାଲିକଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା, ବା ମୋର ମାନସିକ ଥିଲା। ମୁଁ ନୂଆ ଟ୍ରକ୍ଟେ ଆଣିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଟ୍ରିପ୍ଟେ ଢାଳିବି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଭଦ୍ରକ, ଏଠି ଆଗରପଡ଼ାରୁ ଏପଟେ ମଞ୍ଜୁର ରୋଡ଼, ଏଠି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ, ଯେ ସବୁଦିନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁ ଆଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ହେବାର ଥିଲା। ସେଟାକୁ ତା ପୂର୍ବଦିନ ତାକୁ ଲିପାଲିପି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ହେବ, ଶୁଭ ଦିଆଯିବ, ସେଦିନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଗଲେ, ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଗଲେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଆମର ଅର୍ଥ ସାର୍ ଥିଲେ, ଏଠି ଆମ BDO ସାର୍ ଥିଲେ, ଆହୁରି ବି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଏତେ ଲୋକ, ତାହେଲେ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ମୋତେ ଯେମିତି ଜଣେ କିଏ କହିଦେଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ବାପା ଏଠି କରନି, ମନ୍ଦିର ପଛେଇକି କର। ମୋତେ ଜଣେ ଏମିତି କିଏ କହିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାପା କହିଲି, ବାପା ତୁମେ ଜମି ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଠି ଯଦି ଏତିକି ଲୋକ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ଲୋକ ନ ହେବେ?
ତାହେଲେ ତୁମ ଜମି ତୁମେ ଦେଇଦେଉନ, ପଛକୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତା। ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି, ତୁମେ ତ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲ, ଏଠି କଲ, ଆରେ ଯାହା ଯେଉଁଠି କରୁଛ କର, ମନ୍ଦିର କର, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଗଇଁକରି ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରାଗଲା, କରିକି ଲିପାଗଲା, ସେଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯେହେତୁ ଏଠି ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଶିଳା ବସିଲା ସେଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାରିଗର ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ କାରିଗର ଖୋଜା ଚାଲିଲା, କେଉଁ କାରିଗର କହିଲା 3 ବର୍ଷ, କିଏ କଲା 4 ବର୍ଷ, କିଏ କଲା 5 ବର୍ଷ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ, ସେମାନେ ଏମିତି ସମୟ ଆମକୁ ମାଗିଲେ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆରେ ତାକୁ କ'ଣ ତୁମେ କହୁଛ, ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲା ଅଛି ସେ ବି ପ୍ରଥମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ପ୍ରଣବ ମଣ୍ଡଳ ତା ନାଁ, ଆଉ ନାଦୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଆମର ଓରାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସେ କାମ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ନେଇକି କାମ କର, ତାକୁ ଦିଅ, ସେ ମନ୍ଦିର କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ପେଶାଦାର କାରିଗର ବା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ କାମ କରିଛେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରଣବ। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣବ ଯେଉଁ କାମ କଲା, କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 2008 14/1/2008 ମସିହାର ମନ୍ଦିର ଆମର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇଟା ଆମର ଭୂମି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର ରହିଲା ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ହେଉ, ଆମେ ଏଇଟା କଲୁ ଜାନୁଆରୀ 14ରେ, ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମନ୍ଦିର। ମାତ୍ର ଆମ ହାତରେ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ମାସ, ଆରେ 3 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା, ଏ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ପନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ସେ ନାଦ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାର ଅଛି। ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯେତେଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, କାଲକାଟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଗାଇଥିଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଯାହା ଆମର କାମ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମେ 10ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ। ସେଇ 2008 ମସିହା, ଯେଉଁ 8 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଭୂମି ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ସେଇ 8 ମସିହା ମେ ମାସ 10 ତାରିଖ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। এইটা ବୋଧେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ଭାରତ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ହେବ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଶୁଭ ଦିଆଯାଇକି ଭୂମି ପୂଜା କରିବାର 4 ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏଇଟା ବୋଧେ କେହି କରିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଭାବରେ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣିନଥିବୁ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି 4-5 ଜଣ ଆସିକି ଏଠି ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଥିବ, କ'ଣ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ। ଆରେ ବାପା ତମ ଘର କେଉଁଠି? ନା ମୋର ମାନସିକ ଥିଲା ମୋ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର କିଛି କରି ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି କରୁଛି କାମ, ଟିକେ ଆଜି କରିବି କାଲି କରିବି। ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଲା ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଲା। এই মন্দির কাম চালিলা, আমার মে 10 তারিখে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। এই যে মন্দির প্রতিষ্ঠা কলা ভিতরে আমার গোটে বিশেষ ঘটনা ঘটিলা। কোণ যেতবে আমার মূর্তি অଣାগলা খিচিংরু, মূর্তি ধরিকি আসলে আমার জন ব্রাহ্মণ যাইলে, আমার বি কীর্তন দল যে মৃদঙ্গ ঝাঞ্ঝ ধরি যাইলে, গোটে সেতবে চালুলা ট্রেকর গাড়ি চালুলা, খোলা গাড়ি চালুলা। ସେ ଟ୍ରେକର ଗାଡ଼ିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଧରିକି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ପଛରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ପଛ ପଛ। ଆଗଟା କ୍ଲିଅର, କିନ୍ତୁ ପଛ ପଛ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି, ଯେ ଗଛ ଫଛ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା, ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା, ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ଆମର ଏଠୁ 2ଟା ଟ୍ରକ୍ ଯାଇଥିଲା, 2ଟା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ଟ୍ରେକର ଗାଡ଼ି 2ଟା ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ କାର୍ ଯାଇଥିଲା, ଏମିତି 5ଟା ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 600-700 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଏଠୁ ଯେ ଘଟଗାଁକୁ। ଏଇ ବାଜା ଯାଇଥିଲା, ବାଣ ଯାଇଥିଲା, ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଥିଲା ହେଇକି ଜ୍ୟୋତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ଆମର ଆସିଲା, ଆମର 3ଟା ଜ୍ୟୋତି ଧରିଥିଲେ। 3ଟା ଜ୍ୟୋତି ଆଙ୍କେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ, ଜ୍ୟୋତି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା। ପୁରା ଏତେ ଜୋର ହେଲା ଯେ ବାତ୍ୟା ପୁରା ଗଛ ଡାଳ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖୋଲା ବରଗଛ ମୂଳେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ଜ୍ୟୋତିକି କିନ୍ତୁ ଲିଭେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତି ସେମିତି ଜଳୁଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟେ ଛତା ମୁଡ଼େଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ଦୀପ ପାଖରେ ଛତା ମୁଡ଼େଇକି ମୁଁ ନିଜେ ବସିଥିଲି, ଆହୁରି 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଲିଭିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା, ତାପରେ ସେ ବାତ୍ୟା
पूरा सरीगला वर्षा जे प्रबल वर्षा है पूरा पानी जमीगला किंतु ता सत्वे भी आम रातिर से दिन ज्योति प्रवेश करेलु मूर्ति प्रतिष्ठा करेलु और ज्योति प्रवेश करेलु तेणु ये माँकर ये जमी गोटे शक्ति एत शक्ति माँकर जे ये बोधे से जो चाहूले ये से प्रवेश कले ये भी से अच्छा तापर मंदिर आरंभ है अन्य जो जो पारिपार्श्विक जो जो डेभलपमेंट होपर आराम से है तेणु एठिक केमी पैसा आसे आमी कम हुए सेटा भी कहीं जापारती ना तेणु लोकंर अकुंठित दान लोकंर जो भक्ति अच्छी लोक मैंने भल पाँच माँ अनेक लोक आसुँच मोर मु माँ को पाखे मानसिक करी मोर यहाँ पूर्ण हो जाए मोर अमके हो कार रोग भल हो कार कौन एमती विभिन्न प्रकार जार जमी मानसिक माँ भी समस्त इच्छा भी पूरण कर मानसिक पूरण कर लोक भी शह शह लोक प्रतिदिन आसुँच मंदिर को मानसिक पूर्ण है किए 108 नड़िया किए नड़िया कर किए भोग करुच्ची किए भी किसी दान दूसरी तेणु एमती हो मंदिर आज पर्यंत चली तेणु ये मंदिर बर्तमान 3 जन पूजक अच्छा ये सेवक भी सबुदिन 8-10 जन सेवक भी अच्छा जड़े कम चली भितर भी आमर ये मंदिर को पूर्णांग करने आमर भी कानुसार आमर कलिंगार कानुचरण साहू सी भी आसिक आम सहित मिसीगले जो कानुसार सी आसिक आम सहित एमती मिसीगले जे आसिक भी सेमती किए गोटे स्वप्नकृत करथिला कि कौन सी थे 5555 टका धरिकी आसिक खोजुंट मंदिर बलराम किए जो मो मंदिर को देवी यहाँ मो माँ को प्रति गोटे जो अकुंठित दान से मुझे रखी माँ मत पठे दान देवाई ठाकुर देवाई तेणु एमती एक गोटे संक्रांति थिला से दिन से सार आमर आसी ए पाखरे सार मोर बसी सी मो गुरु सी भी खोजी खोजी आसिकी ये पहुँचले यहाँ हूँ बोधे 5 वर्ष 6 वर्ष तलर घटना यहाँ गोटे संक्रांति से न थाए तेना शह शह लोक मंदिर थे सी भी आसिक पहुँचला भी माँ निर्देश देले अरे तू मो पाखे कहीं ये शिव मंदिर हो पार खंडिया रही तापर शिव मंदिर से निजे कले शिव मंदिर मु पूर्णांग करी भी स्वप्न थे माँ तेणु तापर से शिव मंदिर पूर्णांग कले तापर आरंभ कले शिव मंदिर मुझे खाली कहीं करी ये अनेक गुड़े मंदिर हम तापर से चली हनुमत सरी गणेश मंदिर से भी कर सरी जा प्रतिष्ठा गत वर्ष ए वर्ष भी आरंभ हो जो आमर जो राधाकृष्ण मंदिर मंदिर तो कार्य सरी जा 26 तारिख तार हम जो आम ठाकुर प्रतिष्ठा हम मंदिर प्रतिष्ठा हम ठाकुर ज्योति प्रवेश कर तेणु कानू सार अवदान शेष समय बहुत किसी से माँ का निर्देश ये सब कम कर चली आमर 3टी मंदिर हबार अच्छी ये तलार शुभ दिया सरी तल फाउंडेसन कम सरी खाली मंदिर उपर हम आमर जो लक्ष्मण मंदिर पंचमुखी हनुमान मंदिर और शनि मंदिर तेणु ये सब माँ का लीला ये माँ का लीला चली आम बंचीचु माँ को पाखे सब बेले आसिक आमर जो जहाँ जी मन था आमर बड़ हबार ना आम सबुदिन ये भल रू माँ को सेवा करूँ ये आमर काम आउ किसी कहबार ना माँ समस्त को भल रखु आमको भल रखु आमर मुख्यतः आमर गुरु कानू सार को भल रखु कहीं से मंदिर प्रेमी अकुंठित चित्त खोला हृदय सी ये मंदिर यही बयस भी सी सबुदिन मंदिर आस सबुदिन माँ को दर्शन न कले से पागल हो जाए यही समय बस माँ को पहड़ पड़ो सी जीवे कर तेणु माँ तर मंगल करूँ ये पृथ्वीवासी मंगल करूँ समस्त मंगल करूँ ये है माँ छोटिया कथा जो माँ ये केमी आस तो गाइस एबे तो आम सार नेले माने माँ माने माँ केमती कौन होता केमती कौन प्रतिष्ठा है तो से विषय तो आम शुणिले तो एबे जीवा माने माँ जो माने भोग जो दि जाए माँ को माने पहड़ पड़े तो ताकू भी देखा देखला परे पुणी भोग प्रसाद आसो प्रसाद सेवन करिया करिकी घर को जा ଧୋଇ ଦିଅ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଏବେ ଲାଗିକି ପ୍ରସାଦ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆମର ତ ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କି କେମିତି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ମା ଆସିଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେମିତି କ'ଣ ବଢ଼ିଲା, ତାପରେ ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଲା, ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର କେମିତି ହେଲା, ୟାପରେ ପୁଣି ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ବଢ଼ିଲା, କିଏ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିଏ କ'ଣ ଅବଦାନ ଦେଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।